నిజ నిర్ధారణకు అంతిమ నిర్ణయం DNA టెస్ట్. ఉన్నది ఉన్నట్లుగా వాస్తవాలను శోధించి వివరించే మన DNA టీవీ, మన రాష్ట్రం, మన ఛానల్. నమస్కారం, వార్తలకి స్వాగతం. ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు. నాసిరకం మందు పంపిణీ చేసి వేల కోట్ల రూపాయల కుంభకోణం జరిగిన మద్యం స్కాంపై తక్షణమే సిబిఐ విచారణ జరిపించాలని విజయవాడ పార్లమెంటు సభ్యులు కేశినేని శివనాథ్ వెల్లడి. మద్యం స్కామ్ నుంచి దృష్టి మరల్చడం కోసమే జగన్ పాలేరుగా ఉన్న కేశినేని నాని బురద చల్లే రాజకీయాలకి తెరలేపినట్లు వ్యాఖ్య. శ్రీ సిటీకి విమానాశ్రయంతో డైరెక్ట్ కనెక్టివిటీ ఇస్తామని మంత్రి లోకేష్ తెలిపారు. ఎల్జీ యూనిట్ నిర్మాణానికి పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని లోకేష్ వెల్లడి. అంతర్జాతీయ స్థాయి గృహోపకరణాల తయారీ సంస్థ ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ శ్రీ సిటీ యూనిట్ ని ప్రారంభించిన లోకేష్ రాబోయే 4 ఏళ్లలో శ్రీ సిటీకి తిరుపతి ఎయిర్పోర్టుతో డైరెక్ట్ కనెక్టివిటీ కల్పిస్తామని వ్యాఖ్య. శ్రీ సిటీకి విమానాశ్రయంతో డైరెక్ట్ కనెక్టివిటీ ఇస్తామని మంత్రి లోకేష్ తెలిపారు. ఎల్జీ యూనిట్ నిర్మాణానికి పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని లోకేష్ చెప్పారు. రాబోయే 4 ఏళ్లలో శ్రీ సిటీకి తిరుపతి ఎయిర్పోర్టుతో డైరెక్ట్ కనెక్టివిటీ కల్పిస్తామని వెల్లడించారు. ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన యూనిట్ ఏర్పాటుకి ఏపీని ఎంచుకున్న ఎల్జీకి లోకేష్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. I would like to especially recognize the 4 key vendor partners of LG who are here: Ekoria and Kuroda Electric, Hengsung India, Kyungsung Precision and Taisung Electronics, who are establishing high-tech units that will further strengthen LG's supply chain and reduce import dependence. The power of partnership is the passport to progress, and we in Andhra Pradesh believe in the power of ecosystem. Their presence demonstrates the power of collaborative growth and shared vision. It also shows the world how Andhra is positioning itself as a global electronics manufacturing ecosystem. When global giant meets Andhra Pradesh's ambition, magic will happen. And with this factory of LG coming up, we will be supplying 70% of domestic air conditioning for our great nation. Together, LG and its partners are bringing cutting-edge technologies like AI-driven manufacturing, smart production processes, and energy-efficient systems to Indian soil, advancing our ambition of becoming a global hub for electronics manufacturing. This project gels very well with our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji's vision of Make in India. Sri City has become a beacon of industrial progress. With projects like this, we are building more than factories. We are building futures, creating smart jobs, and writing a new chapter in the economic story of Andhra Pradesh. On behalf of Government of Andhra Pradesh, I assure you of our continued support at every stage of this project. From land acquisition, construction to full-scale production, Andhra Pradesh Government is a partner with you. We are committed to providing a seamless, efficient and innovation-friendly environment for industries to thrive. Andhra Pradesh is now open for doing business, ready for innovation and hungry for transformation. Let us celebrate this partnership, a partnership rooted in mutual trust, shared prosperity and a collective goal of shaping a smarter, more connected world. The people of Andhra Pradesh gave us a resounding mandate. It's a history that we created in the last election. 94% of the seats that we contested, we won. And the clear mandate was about creating jobs. And we believe that this investment is in the step in that direction. This also reflects our leader, Mr. Naidu's commitment to speed of doing business, robust infrastructure, a future-focused vision of Andhra Pradesh. We promised ease of doing business, and today we are delivering speed of doing business. The LG factory will produce advanced home appliances, refrigerators, air conditioners, and washing machines, integrating the latest in smart and energy-efficient technology. A smart factory, a smarter state, a smarter India. That journey is beginning here today. This isn't just about manufacturing. It's about shaping the future of living. It's about creating jobs, empowering our youth, and transforming lives. We are not just building factories. We are building futures here. This facility alone will create nearly 1,500 direct jobs. And with LG's key vendors investing here, creating more than 700 jobs, will impact our economy and will create a lot of jobs for the locals. This is more than a company's groundbreaking. It is a groundbreaking movement for the youth of Andhra Pradesh.
నాసిరకం మందు పంపిణీ చేసి వేల కోట్ల రూపాయలు కుంభకోణం జరిగిన మద్యం స్కామ్పై తక్షణమే సిబిఐ విచారణ జరిపించాలని విజయవాడ పార్లమెంటు సభ్యులు కేశినేని శివనాథ్ డిమాండ్ చేశారు. లిక్కర్ స్కామ్లో 3,600 కోట్లు కొల్లగొట్టింది వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మాత్రమేనని, పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిపించాలంటూ ఆయన గురువారం సిబిఐ చీఫ్ కి లేఖ రాశారు. మద్యం స్కామ్ నుంచి దృష్టి మరల్చడం కోసమే జగన్ పాలేరుగా ఉన్న కేశినేని నాని బురద చల్లే రాజకీయాలకి తెరలేపినట్లు తెలిపారు. తాను అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు నికాసైన కార్యకర్తేనని, ప్రతిపాడు నియోజకవర్గ అభివృద్ధి ధ్యేయంగా పనిచేస్తున్నామని ఎమ్మెల్యే వరుపుల సత్యప్రభ అన్నారు. దీనిలో భాగంగా ప్రతిపాడు మండలం పెద్దిపాలెంలో సుమారు 37.80 లక్షల రూపాయల వ్యయంతో నిర్మించిన మంచినీటి ట్యాంక్ని ఎమ్మెల్యే సత్యప్రభ ప్రారంభించారు. అనంతరం ప్రతిపాడులో మహిళలకి ఉచిత కుట్టు శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ఎమ్మెల్యే సత్యప్రభ చేతుల మీదుగా ప్రారంభించారు. ప్రతిపాడు మండలంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, అదేవిధంగా కొన్ని గవర్నమెంట్ తరఫున ఉన్న కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా మొట్టమొదటిగా ప్రతిపాడు మండలంలో పెద్దపాలెం గ్రామంలో ఏదైతే ఈ వేసవి కాలం ప్రజలు ఇబ్బంది పడకూడదు, మనం గత ఎన్నికల్లో చెప్పిన విధంగా ఇంటింటికి కుళాయి కనెక్షన్ ఏర్పాటు చేయాలనే ఉద్దేశంతో 40,000 లీటర్ల కెపాసిటీ గల వాటర్ ట్యాంక్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈరోజు దాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. అంతేకాకుండా పెద్దిపాలెం గ్రామంలో 900 ఇంటికి కుళాయి కనెక్షన్లు కూడా ఏర్పాటు చేయడం. అందులో 600 ఇప్పటికే పూర్తయింది, ఇంకొక 300 త్వరలోనే పూర్తిగా వస్తుంది. ఏదైతే మా కూటమి ప్రభుత్వం ఈ వేసవి కాలం అని కాదు, ప్రతి ఇంటికి కుళాయి కనెక్షన్లు ఏర్పాటు చేయాలి, ప్రజలు ఎక్కడా ఇబ్బంది పడకూడదనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ప్రతిపాడు మండల పరిధిలో వెలుగు ఆఫీసులో కుట్టు శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది. ఏదైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ వెనుకబడి తరగతుల సహకార సంస్థ మరియు బీసీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఈడబ్ల్యూఎస్ వారి ఆర్థిక సహాయంతో ఈ కుట్టు శిక్షణ తరగతుల కేంద్రాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. ఒకసారి చూసుకుంటే ఆనాడు తెలుగుదేశం పార్టీ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు మన స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారు మహిళలకి ఒక ఆర్థిక భరోసా, సమాజంలో ఒక గౌరవం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో పార్టీ ఏర్పడిన వెంటనే మహిళల మీద ప్రత్యేక శ్రద్ధతో వారికి ఆనాడు సమాజంలో చిన్న చూపు ఉండకూడదు, స్వేచ్ఛ సమానత్వంతో తగిన గౌరవం ఉండాలని ఆ రోజు నుంచి కృషి చేశారు. అదేవిధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కూడా గతంలో డ్వాక్రా సంఘాలను ఏర్పాటు చేసి వారికి ఒక ఆర్థిక భరోసాను ఏర్పరిచారు. ఇప్పుడు కూడా కూటమి ప్రభుత్వం మహిళలు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలి, వారికి తగిన గౌరవం ఉండాలి, వారి కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడగలగాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కుట్టు శిక్షణ కేంద్రాన్ని కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇది మండల పరిధిలో నియోజకవర్గ స్థాయిలో 3 కేంద్రాలు ఏర్పాటు జరిగింది. ఏలేశ్వరం మండలంలో ఒకటి, మన ప్రతిపాడు మండలంలో, అదేవిధంగా శంఖవరం మండలం ఏఎంసీ గోడౌన్లో కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ శిక్షణ కార్యక్రమం 90 రోజులు జరుగుతుంది. ఒక్కొక్కరికి 140 మంది తో మార్నింగ్ సెక్షన్ 70 మంది, ఈవినింగ్ సెక్షన్ 70 మందితో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. దీన్ని ప్రతి మహిళ అర్హులైన దాన్ని అందరూ కూడా వినియోగించుకొని వాళ్ళకి ఒక ఉపాధి ఏర్పరచుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు ఇంకొక కార్యక్రమం ఈ వ్యవసాయ శాఖ అధికారుల ఆధ్వర్యంలో రైతులకు, ఏదైతే మనకి అన్నం పెట్టే రైతులకు మనం ఏది ఇచ్చినా మన అదృష్టంగా భావించాలి, వారికి అండదండగా ఈ మా కూటమి ప్రభుత్వం వ్యవసాయానికి రైతులకి అండదండగా ఉంటుందని చెప్పిన మాట ప్రకారం ప్రతి కార్యక్రమం వారికి ఇస్తున్న హామీలకి సంక్షేమ పథకాలు ఒక్కొక్కటిగా నెరవేరుస్తున్నాయి. అందులో భాగంగా ఈరోజు వ్యవసాయానికి ఏదైతే ఈ వస్తున్న టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుని సులువుగా వ్యవసాయం చేసుకునే విధంగా 10 మంది చేసి దాన్ని టెక్నాలజీ ద్వారా, యంత్రాల ద్వారా సులువుగా చేసుకోవాలి, వారి వ్యవసాయానికి ఇబ్బంది పడకూడదు చేయడానికి రైతులు అని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఈ కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పరిచిన ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, ఏదైతే పవర్ టిల్లర్లు, రొటావేటర్లు, పవర్ బ్యాటరీ స్ప్రేయర్లు, అదేవిధంగా స్ప్రేయర్లు, వీటిని సబ్సిడీ ద్వారా మొత్తం ఓవరాల్గా మన ఈ ప్రతిపాడు మండలంలో 34 లక్షల విలువ చేసే ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని దానికి 14 లక్షల సబ్సిడీ ఇచ్చి రైతులకు అందజేయడం జరుగుతుంది. మన దేశంలో చొరపడి మతం అడిగి మరీ కాల్చి చంపడం ఉగ్రవాదానికి పరాకాష్ట అని జిల్లా కన్స్యూమర్ ప్రొడక్షన్ మెంబర్ కె శ్రీనివాసరావు, విహెచ్పి నాయకులు నాగలింగం, శివాజీలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ఉగ్రవాద దాడికి ప్రతీక భారత సైన్యం చేపట్టిన ఆపరేషన్ సింధూర్కి యావత్ దేశం మద్దతుగా నిలిచిందని చెప్పారు. ఆపరేషన్ సింధూర్లో సుమారు 90 మంది ఉగ్రవాదులు హతం కావటం భారతావనికి ఆనందం కలిగించిందని చెప్పారు. జై హింద్, భారత మాతా కీ జై. భారతదేశమే కాదు, ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఈ రోజు భారతదేశం వైపు చూస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ప్రపంచ దేశాల్లో చరిత్రలో లేని విధంగా రాత్రి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మన హిందూ మహిళలు, సైనికులు ఉన్నటువంటి ఆడపడుచులు పాకిస్తాన్ వాళ్ళ దేశంలోకి వెళ్ళి పాకిస్తాన్ తీవ్రవాదుల్ని హతమార్చి రాత్రి 2 గంటలు 2:30 సమయంలో మన దేశానికి తిరిగి వచ్చారు. అక్కడ దాదాపు ఇప్పటి వరకు పాకిస్తాన్ ని పెంచి పోషిస్తున్నటువంటి తీవ్రవాదులు 90 మంది వరకు చనిపోయారని మనకు వచ్చిన సమాచారం. ఎందుకంటే మొన్న మన భారతదేశం జమ్మూ కాశ్మీర్ పుల్వామాకు వచ్చి మన హిందువుల్ని 27 మందిని మీరు హిందువా కాదా అని మతం అడిగి వాళ్ళు కాదని తెలిసిన తర్వాత 27 మందిని ఈ పాకిస్తాన్ పెంచి పోషిస్తున్నటువంటి తీవ్రవాదుల కుక్కలు మన హిందువుల్ని హతమార్చారు. దానికి నిరసనగా రాత్రి మన ఆడపడుచులతో పాకిస్తాన్ లో 90 మందిని దాదాపు అక్కడ ఉన్నటువంటి తీవ్రవాదుల్ని ఎక్కువ శాతం యుద్ధంలో మన వాళ్ళు విజయం సాధించారు. ఎక్కడైనా సరే పాకిస్తాన్ దేశ ప్రజలు, పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మీకు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మీ దేశాన్ని యుద్ధం చేయటానికి మా ఆడపడుచులు చాలు, మగవాళ్ళు అవసరం లేదు. మీరు ఆడంగుల్లాగా మా దేశంలోకి వచ్చి మీరు మతం అడిగి చంపివేయటం అనేది అది దారుణం. కానీ మా మహిళలు తలుచుకుంటే మీ దేశాన్ని నామరూపాలు లేకుండా 2 గంటల్లో పూర్తిగా పాకిస్తాన్ ని మన చిత్రపటంలో లేకుండా చేసే దమ్ము భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మహిళలకు ఉంది. అది తెలుసుకోవాలి. పాకిస్తాన్ ని ప్రేమించే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కుక్కలు కూడా కళ్ళు తెరుచుకొని చూడకపోతే మీరు కూడా పాకిస్తాన్ వెళ్లిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. అక్కడ తాగడానికి నీళ్లు లేకపోతే మీకు ఏ విధంగా మొన్న ఇబ్బందులు పడ్డారో. ఆనవాయితీగా వస్తున్న కార్పొరేటర్ల విజ్ఞాన యాత్రలో భాగంగా ప్రస్తుత నగరపాలక సంస్థ కార్పొరేటర్లు దక్షిణాది రాష్ట్రాలలో ఉన్న కార్పొరేషన్లలో పర్యటించి పరిశీలిస్తున్నట్లు కార్పొరేటర్లు అరవ సత్యనారాయణ, అవుతు శైలజారెడ్డి, ఉమ్మడి చంటి, పూర్ణ చంద్రరావు, ఎలకల చలపతిరావులు వెల్లడించారు. ఆయా కార్పొరేషన్లలో పలు నూతన విధి విధానాలని తెలుసుకున్నామని చెప్పారు. తెలుసుకున్న నూతన విధి విధానాలని విజయవాడ నగర కార్పొరేషన్లో అమలు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తామని చెప్పారు. ఆనవాయితీలో భాగంగా పోయిన నెల 27వ తారీఖు నుంచి 4వ తారీఖు వరకు మేమందరం అంటే వైసీపీ, టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ పార్టీల రహితంగా కార్పొరేటర్లందరం కూడా విజ్ఞాన యాత్రకి వెళ్ళటం జరిగింది. మొట్టమొదటిగా మేము బెంగళూరు కార్పొరేషన్ పరిశీలించాం. బెంగళూరు కార్పొరేషన్లో బాడీ లేదు, ఎలక్టెడ్ బాడీ లేదు. ఆఫీసర్లు మమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకున్నారు, చక్కగా స్వాగతం పలికారు. అలాగే బెంగళూరులో ఉన్న కొన్ని మేము గమనించిన విశేషాలు కూడా మీకు చెప్తాకి. అలాగే నెక్స్ట్ మైసూర్ వెళ్ళాం, కర్ణాటకలోనే. అక్కడ మైసూర్ కార్పొరేషన్ కూడా బాడీ లేదు. అక్కడ అధికారులు కూడా మాకు చక్కగా రిసీవ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఎక్కడ డెవలప్ చేశారో మాకు చూపెట్టారు. తదుపరి మేము చెన్నై వెళ్ళాం. చెన్నై సిటీ కాదు, చెన్నైలోనే మధురౌటీను, తర్వాత నాగర్కోయిల్ కార్పొరేషన్ పరిశీలించాం. అలాగే నెక్స్ట్ కేరళ వెళ్ళాం. కేరళలో తిరువనంతపురం, కొచ్చిన్ ఒకటి కార్పొరేషన్ సందర్శించాం. మేము ముఖ్యంగా వీటిలో మేము బెంగళూరులో గమనించింది ఏంటంటే అక్కడొక వైట్ టాప్ రోడ్ అని కొత్తగా కొన్ని రోడ్లు వాళ్ళు వేశారు. వైట్ టాప్ రోడ్ అంటే ఇప్పుడు సిమెంట్ రోడ్ ఉన్నప్పుడు రోడ్డు వేసేటప్పుడు చిన్న చిన్న పీచులుగా 4 అంగుళాలు 4 అంగుళాలు కట్ చేసేసుకుంటూ బార్డర్ పెట్టుకుంటూ రోడ్డు వేశారు.
దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే రేపు పొద్దున్న భవిష్యత్తులో చిన్న చిన్న గీతలు పడ్డా చిన్న చిన్న ఇది లేచినప్పుడు సిమెంట్ రోడ్డు మొత్తం వేయకుండా ఆ 4 ఫీట్ వరకు తీసి ఆ బిల్ల వరకు మళ్ళీ వేరే బిల్ల వేసేటట్టు వాళ్ళు కొత్తగా ప్రయోగాత్మకం చేశారు. చాలా బాగుంది. అది కూడా మేము పరిశీలించాం. మీకు అందరికీ ఫోటోలు పంపించడం కూడా జరిగింది. అట్టగాలు సూయేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ మీకు అక్కడ మీకు 100 కిలోమీటర్ల ద్వారా సూయేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ కూడా నీటిని శుద్ధి చేశారు. అది కూడా నచ్చింది. అది కూడా మీకు మా ఈ డి గారు వివరిస్తారు. నెక్స్ట్ మేము మైసూర్ కార్పొరేషన్ చూసాము. మైసూర్ కార్పొరేషన్ కూడా కావేరీ డ్యామ్ నుంచి వాటర్ వచ్చేది ఏదైతే ఉందో అక్కడ దాన్ని ఎక్కువగా వాడుకుంటున్నారు. వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా హిల్ ప్రాంతంలో కూడా అందరికీ వాటర్ వస్తాం జరుగుతుంది. అలాగే మేము మధుర కార్పొరేషన్లో కూడా కొన్ని వాళ్ళు ఏంటంటే బస్ స్టాండ్ కూడా అక్కడ మనకు వెసులుబాటు ఏంటంటే ఒక కాంప్లెక్స్ ఒక ప్లేస్లో 5 అంతస్తులు నిర్మించి 2 అంతస్తులు పార్కింగ్ 3 అంతస్తులు అది మెయింటైన్ బై కార్పొరేషన్. అది సంక్షేమం అభివృద్ధి సమాన స్థాయిలో వెళ్తేనే రాష్ట్రం అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు వెళ్తుందని ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ తెలిపారు. అందుకే ఈ రెండింటిని సమానంగా తీసుకువెళ్లడానికి సంపద సృష్టి కూడా చాలా అవసరమని తెలిపారు. సంపద సృష్టించే కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రజలపై భారం పడకుండా కేవలం రాష్ట్రం సంపద పెరగాలని చంద్రబాబు అనేక ఆలోచనలు చేస్తున్నారని చెప్పారు. కుటుంబానికి ఒక ఉద్యోగి అయినా ఉండాలని, ఒక వ్యాపారస్తుడైనా ఉండాలనేది సీఎం చంద్రబాబు లక్ష్యమని అన్నారు. 14వ డివిజన్లో మన దర్శిపేట ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న సమస్యల పరిష్కారం కోసం 67 లక్షల రూపాయలు వెచ్చించి సీసీ రోడ్ల నిర్మాణం గాని కొన్ని ట్రైన్లు కూడా చేపట్టడం జరుగుతూ ఉంది. 9 నెలల కాలంలో సుమారు కొన్ని కోట్లాది రూపాయలు అభివృద్ధికి ఖర్చు పెడతా ఉన్న సందర్భంలో సంక్షేమం గురించి ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకుని ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడ ప్రజలందరూ కూడా గమనించుకోవాల్సింది సంక్షేమం అభివృద్ధి రెండు సమాన స్థాయిలో వెళ్తే మాత్రమే రాష్ట్ర అభివృద్ధి పదాన్ని నడుస్తుంది. అందువల్ల ఈ రెండింటిని కూడా సమానంగా తీసుకెళ్ళడానికి సంపద సృష్టి కూడా చాలా అవసరం. ఆ సంపద సృష్టించే కార్యక్రమంలో ప్రజల మీద భారం పడకుండా కేవలం రాష్ట్ర యొక్క సంపద పెరగాలి అని చెప్పి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసే అనూకమైన ఆలోచనలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఒక ఉద్యోగస్తులు కావాలా, లేకపోతే ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ కావాలా, కుటుంబానికి ఒక ఉద్యోగస్తుడని ఉండాలి, ఒక వ్యాపారం ఉండాలి. ఆ వ్యాపారం అనేది పెద్ద పెద్ద వ్యాపారాలు కాదు, చిన్న వ్యాపారాలు కాదు, ఎవరు చేయగలిగింది అది వ్యాపారాలు చేసుకుని 10 మందికి ఉపాధి కల్పించే విధంగా ప్రజలు తయారవ్వాలి. అదేవిధంగా ఉద్యోగం సంపాదించుకుని ఆ ఉద్యోగం ద్వారా కుటుంబాన్ని పేదరికం నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చే విధంగా యూత్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పి ఆ ఉద్యోగ కల్పన కోసం లేదా వ్యాపారాల కోసం ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా సహాయం చేసే కార్యక్రమాలని అనేకం కొత్త సృష్టి కార్యక్రమాలని చేపట్టడం జరుగుతోంది. గత 5 సంవత్సరాల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఆ సంపద సృష్టి అనే ఆలోచన తెలియకపోవటం వలన కేవలం వాళ్ళకి ఒక కుటుంబానికి సంవత్సరానికి 10,000 ఇస్తే చాలు వాళ్ళు లక్షాధికారులు అయిపోతారనే భావంతో ఆయన చేసిన కార్యక్రమాల వలన 10,000 ఇవ్వటం పేదవారికి చాలా అవసరం. వాళ్ళ అవసరాలకి 10,000 ఇచ్చి కొంతవరకు పోతే ఇవ్వదు, కానీ 10,000 ఇవ్వగానే ఆ కుటుంబం లక్షాధికారి పోయినట్టుగా ఫీల్ అయిపోయి ఆ కుటుంబాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయడం వలన వాళ్ళు అనేక మంది అన్ఎంప్లాయీస్ లేదా చదువుకోకుండా రకరకాల ఇబ్బందులు గురవుతూ ఉన్నారు. అందుకనే ఏ విధంగా హైదరాబాద్ నగరం ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అంతకుముందు ఉమ్మడి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి కూడా మేలు చేకూరిందో ఆ విధంగా ఆయన పట్టణాన్ని సృష్టించి ఒక ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఖ్యాతి వచ్చే విధంగా ఒక రాజధాని సృష్టించి ఆ రాజధాని ద్వారా వచ్చే ఫలాలని పేదలందరికీ పంచడానికి చేసే ఆలోచన కూడా మనం గౌరవించి ఖచ్చితంగా మనకి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు అవ్వాలా, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కావాలి. ఈ రెండింటి మీద ప్రజలందరూ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు సహకరించాలని మనస్ఫూర్తిగా మీ ద్వారా కోరుతాం. టీడీపీ వైసీపీ రెండు పార్టీలు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు తమకి అన్యాయం చేశాయని, కనీస వేతన చట్టాన్ని కూడా అమలు చేయకుండా రెండు ప్రభుత్వాలు తమను మోసం చేశాయని ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపల్ ఇంజనీరింగ్ వర్కర్స్ యూనియన్ నగర అధ్యక్షులు పి మహేష్ బాబు తెలిపారు. తమ న్యాయమైన డిమాండ్లు పరిష్కరించాలని, లేకుంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేస్తామని కూటమి ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు. విజయవాడ నగర కమిటీ అధ్యక్షులు పి మహేష్ బాబు, విజయవాడలో ఉన్నటువంటి కార్మికులే కాక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ రోజు ఏపీలో ఉన్నటువంటి మున్సిపల్ ఇంజనీరింగ్ వర్కర్స్ యూనియన్ నగరం అంతా నీళ్లు మాకు మాత్రం కన్నీళ్లు అనేటటువంటి ఒక ఇదితోటి కార్మికులందరూ కూడా ముందుకొచ్చినటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకంటే కొంతమందికి అన్నం పెట్టి కొంతమందికి ఆహారం పెట్టినటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వాలు వ్యవహరించినాయి. 2012 సంవత్సరం నుంచి టీడీపీ గవర్నమెంట్ మోసం చేసింది. అలాగే 2019 వరకు అలాగే
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గవర్నమెంట్ కూడా మమ్మల్ని మోసం చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే కనీస వేతనం చట్టం వచ్చినప్పటికీ కూడా కనీస వేతనం చట్టం నెరవేర్చకుండా మాకు 15,000 రూపాయలు మాత్రమే మాకు జీతం ఇస్తే అది కటింగులు పోను 13,087 రూపాయలు మాత్రమే మాకు జీతం పడుతుంది. దానికి అనుగుణంగా మేము ఏం చేయాలంటే కార్మికులందరూ కూడా ఐక్యంగా పోరాటంలోకి వచ్చారు. ఈ రోజున స్వచ్ఛందంగా పోరాటంలో పాల్గొంటున్నారు. ఎందుకంటే కడుపు కాలినటువంటి కార్మికులు, ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో పనిచేసినటువంటి వాటర్ సప్లై, అలాగే స్ట్రీట్ లైటు, వెహికల్ డిపోలో మెకానిక్లు, పార్కులు, వివిధ విభాగాల్లో చేస్తున్నటువంటి కార్మికులందరూ కూడా ఈ రోజు రెండో రోజు ఈ నిరవధిక సమ్మెలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. మా న్యాయమైనటువంటి కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో టెక్నికల్, నాన్ టెక్నికల్ కార్మికులకి 29,200 రూపాయలు, నాన్ టెక్నికల్ కార్మికులకి 24,500 రూపాయలు, అలాగే ప్రభుత్వంలో సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా కార్మికులైనటువంటి మా ఇంజనీర్ కార్మికులందరూ కూడా సంక్షేమ పథకాలు 60 సంవత్సరాలు వయో పరిమితిని 60 సంవత్సరాల నుంచి 62 సంవత్సరాలకి, అలాగే మాకు న్యాయమైనటువంటి డిమాండ్ ఏదైతే ఉందో ఆప్కాస్ రద్దు చేస్తే గనక మేమందరం కూడా ఇంజనీర్ కార్మికులందరినీ కూడా మున్సిపల్ ఇంజనీర్ కార్మికులందరూ కూడా పర్మనెంట్ చేసే దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోకపోతే రానున్నటువంటి దినాల్లో మేమందరం కూడా తీవ్ర ఉద్యోగానికి తీసుకెళ్లే పరిస్థితి ఏర్పడి ఉంది. ఈ రోజు రెండో రోజు చేరుకున్నది. అలాగే మేము ఉన్నటువంటి వార్డు మీద ఉన్నటువంటి కార్మికులు ఈ రోజు పాల్గొనడం జరిగింది. రేపటి నుంచి వాటర్ బంద్ చేసి స్ట్రీట్ లైట్ ఆపేసి ముందుకొచ్చేటటువంటి నిరవధిక సమ్మెలో పాల్గొనేటటువంటి పరిస్థితికి గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చింది. కాబట్టి కేవలం మమ్మల్ని చర్చలకి పిలిచి మా న్యాయమైనటువంటి కోరికలు తీర్చవలసిందిగా కోరుతున్నాం. లేనటువంటి పక్షంలో ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అలాగే డిప్యూటీ సీఎం గారు అయినటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి వెంటనే మా సమస్యలు పరిష్కరించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. లేడీ అట్లా ఈ అన్నిటికీ కూడా మీరే పూర్తి బాధ్యత వహించాల్సిందిగా కోరుకుంటూ పి మహేష్ బాబు, విజయవాడ నగర కమిటీ, ఏపీ మున్సిపల్ ఇంజనీర్ కార్మికులు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన మెగా డిఎస్సీని తాము స్వాగతిస్తున్నామని డీవైఎఫ్ఐ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి జి రామన్న వెల్లడించారు. ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్లో తమకెన్నో అభ్యంతరాలు ఉన్నాయని, వాటిని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుని వెళ్తామని, అభ్యంతరాలపై ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు. ఎట్టకేలకే మెగా డిఎస్సీ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది, దాన్ని స్వాగతిస్తున్నాం. అయితే ఈ నోటిఫికేషన్ లో కొన్ని అంశాలు ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకెళ్లాము. ముఖ్యంగా వయోపరిమితి సంబంధించి 40,000 పెంచాలనేటువంటిది మా ప్రధానమైన డిమాండ్. అలాగే ప్రిపరేషన్ కు 90 రోజులు తప్పనిసరిగా సమయం ఇవ్వాలని చెప్పేది మా రెండో డిమాండ్. అలాగే ఈ రోజు ఒకే జిల్లాకు ఒకే పేపర్ పెట్టడం వల్ల ఎవరికి ఇబ్బంది లేదు, అందరికీ సమాన్యాయం జరుగుతుంది అనేటువంటిది మా మూడో డిమాండ్. అలాగే ఈ రోజు పీఈటీ పోస్ట్ సంబంధించి కానీ, అలాగే బిఎస్సీలో ఎవరైతే సిఎస్ చేశారో వాళ్ళందరూ కూడా పిఎస్ లో అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పి మేము అడుగుతున్నాం. వీటన్నిటి మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించాలా. తక్షణమే స్పందించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ 6-7 డిమాండ్ల మీద ఒక స్పష్టమైన వైఖరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించకపోతే మాత్రం ఈ పోరాటాన్ని ఇప్పటికే అనేక జిల్లాలో చేస్తున్నాం. ఈ రోజు కూడా అన్ని జిల్లాలో జరుగుతున్నాయి. ఇలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వహిస్తే ఈ రోజు కేబినెట్ లో కనుక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్చించకపోతే మాత్రం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ ఎత్తున డివైఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన చేస్తారు. ఈ ఆందోళనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిక చేస్తూ మా న్యాయమైన డిమాండ్ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా లోకేష్ గారు సమయాన్ని వెచ్చించి అభ్యర్థులందరూ కూడా న్యాయం చేయాలని చెప్పి మేము సవినయంగా కోరుతున్నాం. కూటమి సర్కార్ భారీ కుంభకోణానికి తెరలేపిందని వైసీపీ ఎన్టీఆర్ జిల్లా మహిళా అధ్యక్షురాలు సంపత విజిత ఆరోపించారు. కుటుంబ మిషన్లో ఉచిత శిక్షణ పేరుతో ప్రభుత్వం సుమారు 200 కోట్ల అవినీతికి పాల్పడుతుందని ఆమె మండిపడ్డారు. గుణదలలోని పార్టీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు. కుటుంబ మిషన్ విలువ 4,300 రూపాయలు, ఉచిత శిక్షణ ఇచ్చేందుకు 3,000 రూపాయలు, మొత్తం 7,300 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంటే ప్రభుత్వం 23,000 కాంట్రాక్టర్లకి చెల్లింపులు చేయడం దుర్మార్గమని ధ్వజమెత్తారు. ఏ ఒక్క మహిళలకు కూడా ఈ కూటమి ప్రభుత్వం ఈ రోజున 1,500 రూపాయలు ఇచ్చిన దాఖలాలు లేవు. అలాగే విద్యుత్ దీపం పథకం అన్నారు, దీపం పథకాన్ని గాలిలోకి ఎక్కించారు. ఎందుకంటే దీపం పథకం లబ్ధిదారులు చాలా మంది ఉన్నారు, అర్హులైన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. అర్హులైన వారికి ఇవ్వకుండా వాళ్ళ తెలుగుదేశం పార్టీ అనుకున్న వాళ్ళు మా పార్టీకి ఓటేశారు, మా పార్టీ కార్యకర్తలు అనుకున్న వాళ్లకు మాత్రమే అరాకొరగా దీపం పథకంలో ఎవరికో ఒకళ్ళకి గ్యాస్ బండ్ ఇచ్చారు. ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం మోసం చేసింది. అదే జగన్ గారి ప్రభుత్వంలో, అప్పుడు గవర్నమెంట్ లో జగన్ గారి ప్రభుత్వంలో మహిళలకు పెద్దపీట వేశారు. మహిళలకు 50% రిజర్వేషన్ కల్పించారు. అమ్మఒడి కావచ్చు, విద్యా దీవెన కావచ్చు, వసతి దీవెన కావచ్చు, అలాగే మనకి చేయూత కావచ్చు, ఆసరా కావచ్చు, సున్నా వడ్డీ పథకం కావచ్చు, ఇలా ఏ పథకం చూసినా కూడా ప్రతి మహిళా అకౌంట్ లో నేరుగా వేసేవాడు. కానీ ఎవరి చేతిలోకి పోకుండా, లంచగొండితనం లేకుండా ప్రతి అకౌంట్ లో మహిళ అకౌంట్ లో పడి. కానీ ఆ రోజు మహిళ లక్షాధికారి జగనన్న ప్రభుత్వంలో ప్రతి నెల పండుగే. ఆ పండుగ వాతావరణంలో నెల వచ్చిందంటే మహిళ అకౌంట్ లో డబ్బులు ఉండేవి. ఒక్క మహిళ అకౌంట్ లో డబ్బులు ఉండాలంటే
కనీసం ₹1 తన భర్త తన ఇంట్లో ఎవరో ఒకళ్ళు ఇస్తేనే రూపాయి ఉండేది. కానీ జగనన్న ప్రభుత్వం వచ్చాక ఒక్కొక్క మహిళ అకౌంట్ 1,00,000, 2 లక్షలు, 6 లక్షలు, 12 లక్షలు ఉన్న మహిళలను కూడా చూసాం. కానీ ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం వచ్చాక, ఈ కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక మహిళలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఏదైనా పండగ వస్తుందంటే, పండగ చేసుకుందామంటే వాళ్ళ అకౌంట్ లో డబ్బులు లేక మహిళలు ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెట్టారు సూపర్ 6, కానీ ఏంటికంటే ఆ సూపర్ 6 కృష్ణా నదిలోనో లేకపోతే గాలిలోనో కలిపేసి ఈ రోజున మహిళలను మోసం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ప్రభుత్వాన్ని ఎట్లయినా మన రాష్ట్రంలో మహిళలు ఎక్కువ ఓటర్లు మహిళలు ఎక్కువగా ఉన్నారు. రాబోయే రోజులలో ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న మహిళలందరూ కూడా ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పి గద్దెను దించుతారు. ఇంకా ఈ జీవితంలో మాత్రం ఈ కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిందనే ఆశ లేదు. రాబోయే రోజుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం వస్తుంది. మహిళలందరికీ కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటది. వాళ్ళందరూ కూడా లక్షాధికారులు అవుతారు అని నేను చెప్తున్నాను. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి. నాసిరకం మందు పంపిణీ చేసి వేల కోట్ల రూపాయల కుంభకోణం జరిగిన మద్యం స్కాంపై తక్షణమే సిబిఐ విచారణ జరిపించాలని విజయవాడ పార్లమెంటు సభ్యులు కేశినేని శివనాథ్ వెల్లడి. మద్యం స్కామ్ నుంచి దృష్టి మరల్చడం కోసమే జగన్ పాలేరుగా ఉన్న కేశినేని నాని బురద చల్లే రాజకీయాలకి తెరలేపినట్లు వ్యాఖ్య. శ్రీ సిటీకి విమానాశ్రయంతో డైరెక్ట్ కనెక్టివిటీ ఇస్తామని మంత్రి లోకేష్ తెలిపారు. ఎల్జీ యూనిట్ నిర్మాణానికి పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని లోకేష్ వెల్లడి. అంతర్జాతీయ స్థాయి గృహోపకరణాల తయారీ సంస్థ ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ శ్రీ సిటీ యూనిట్ ని ప్రారంభించిన లోకేష్ రాబోయే 4 ఏళ్లలో శ్రీ సిటీకి తిరుపతి ఎయిర్పోర్టుతో డైరెక్ట్ కనెక్టివిటీ కల్పిస్తామని వ్యాఖ్య. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరొక బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.